কাল আমরা যে রিসর্টটায় উঠেছি সেটা আজ একটু দেখিয়ে দিই। ওই সামনের জায়গাটা ডাইনিং এরিয়া, প্রচুর ফুল গাছ দিয়ে সাজানো এই রিসর্টটা। আজ সকাল সকাল চলে এসেছি জ্যাংদকপালরি মোনাস্ট্রিতে। কালিম্পং বাস স্টেশন থেকে 5 কিলোমিটার দূরে। জ্যাংদকপালরি মোনাস্ট্রি হলো একটি বৌদ্ধ মঠ যা পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং শহরের সুন্দর পাহাড়ি শহর দুরপিনদারা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ स्कूल है ना। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे एडमिशन होते हैं यहाँ पर, जो भी ये सीख देखा ना सीखने के लिए, लेकिन उन लोगों को लामा उसमें आना है। सो दे कैन कम फ्रॉम एनी कम्युनिटी। जो ऑर्डर नॉलेज होता है इंग्लिश और मैथ और ऐसे भी ये भी होता है। दूसरा मनुष्य में तो नेपाली इसमें भी कैलकुलेशंस तो बहुत चाहिए ना, जैसे मंडाला बनाना है ना, मंडाला में भी बहुत मैथमेटिक्स यूज होते हैं है ना। एंड पेंटिंग में भी ये आर्ट्स में भी बहुत सारे कैलकुलेशन यूज होते हैं ना। দূরপিন মঠ নামে পরিচিত এটি কালিম্পংয়ের বৃহত্তম মঠ এবং পশ্চিমবঙ্গের সুপরিচিত বৌদ্ধ মঠগুলির মধ্যে একটি। দুজম রিনপোচে 1970 সালে জাংদকপালরি মোনাস্ট্রিটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং 6 বছর পর পরম পবিত্র দালাই লামা দ্বারা এটি পবিত্র করা হয়। আজ জাংদকপালরি বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এটি প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়। সাধারণ বৌদ্ধ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এই মঠে ভাস্কর্যপূর্ণ দেওয়াল, স্তম্ভ এবং প্রাচীন চিত্রকর্ম রয়েছে। এছাড়াও এই গোম্পায় বড় বড় পেন্টিং সহ একটি প্রধান প্রার্থনা হল রয়েছে এবং এর ভেতরে ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্য রয়েছে। पहले बुद्ध भगवान को विश्वकर्मा भगवान से बुद्ध भगवान का एक घुमाने के लिए ले गया था, 4 दिशा घुमाने के लिए ले गया था। वो बुद्ध भगवान विश्वकर्मा जी भगवान है, वो भी भगवान वो भी भगवान। वो भगवान तो क्या है, एक राजा का बेटा था युवराज। उस टाइम में तो उसको धर्म क्या होता है, पाप क्या होता है उसके मालूम ही नहीं था। लॉर्ड बुद्ध को ना जी, लॉर्ड बुद्ध जी विश्वकर्मा भगवान से उसको 4 दिशा में घुमाने के लिए ले गया था। ले जाने के टाइम में एक दिशा में हम लोग मनुष्य होने के बाद में क्या होता है, एक दिन बूढ़ा हो जाता है। हम लोग जो अभी हम लोग यंग करते हैं, अब क्या क्या जहाँ सभी कर सकते, जा भी सकते, खा भी सकते हैं। बूढ़ा होने के बाद में ऐसे होता है, एक दिन बूढ़ा होने के बाद में एक दिन ऐसे मरता है। जो विश्वकर्मा भगवान जी ने बुद्ध भगवान को घुमाया था। एक दिशा में बूढ़ा देखा, एक दिशा में बूढ़ा मरते वक्त होते होते भाई मर जाता है। मरते वक्त एक दिशा में जाके जलाता हुआ देखा था। ये देखते बुद्ध भगवान को इतना मन घबराया होता है। हम भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, हम भी मर जाएगा, ऐसे ऐसे बोलते ना। वो एक दिशा में इतना दुख होते, एक दिशा में आया था, फिर 3 दिशा हो गया, 4 दिशा में बुद्ध भगवान जी ने क्या देखा, एक ऋषि मुनि जी ने एक तीर से 7 पेड़ को छेड़ा था। एक ही तीर बाण हान के ना, एक ही तीर से छेड़ा था। और उस ऋषि मुनि जी को बुद्ध भगवान ने पूछा तो ये कैसे हो गया था, ऐसे आपने शक्ति कैसे मिला बोल के उसको एक क्वेश्चन किया
होगा, लेकिन अभी ऋषि मुनि जी ने मेरे को एक तपस्या का फल है ये। मैंने एक तपस्या किया था, उसी का शक्ति मैंने सफल किया। जो राजा का बेटा वो युवराज था, बाल काट के उसका अपना बाल काट के वो 16 वर्ष तपस्या में ऐसे लगा हुआ है जी। ऋषि मुनि को देख के जी, एक आदमी को देखिए उसको एग्जाम्पल आया जी, मैं भी एक कर सकता हूँ, मैं भी एक आदमी हूँ, मोटिवेशन जी जी जी। वो लोग उस टाइम में राक्षस लोग आते उसको इतना तपस्या भंग करने लगा है। जब बुद्ध भगवान तपस्या में बैठ रहा था डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे ऐसे बांध लगा के ना उसको सब ये फूल होते हुए उसका ये हो गया, क्या भन्छ बाण को डिस्ट्रॉय करना, फूल बन गया ऐसे। মঠের অভ্যন্তরে রক্ষিত পবিত্র কাঙ্গুরের কারণে দূরবীন মঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। 108টি খণ্ড দিয়ে গঠিত, এগুলো সবই দালাই লামা তার নির্বাসনের সময় বহন করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের সাথে সম্পর্কিত কিছু দুর্লভ নথি জাংধকপালরি মঠের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রায় 1372 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই স্থান থেকে তুষার ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং নিচে প্রবাহিত তিস্তা নদীর দারুণ ভিউ দেখা যায়। এই মোনাস্ট্রিটি একাধারে একটি স্কুল। যে কোনো কমিউনিটি থেকে কেউ যদি লামা হতে চায় তাদের এই স্কুলে আসতে হয়। এখানে ধর্মীয় জ্ঞান, পেন্টিং, মন্ডলা আর্ট এর সাথে সাথে সাধারণ সাহিত্য, গণিত ও অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা প্রদান করা হয়। এখানে সমস্ত মন্ডলা এখানেরই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বানিয়েছেন। 12 দিন ধরে বিভিন্ন রঙের বালি দিয়ে এই মন্ডলা বানানো হয়, আর 13 দিনের দিন নিজ হাতে এই মন্ডলা নষ্ট করে ফেলা হয়। এর মূল কথা হলো নাথিং ইজ পার্মানেন্ট। মনলাম শুরু হওয়ার অন্তত 1 মাস আগে এসে শিল্পীরা তাদের নিজস্ব সরঞ্জাম তৈরি করে এবং প্রথম কয়েকদিন তারা রঙিন মোম মাখনের প্যালেট প্রস্তুত করতে ব্যয় করে। প্যারাফিন, ডালডা, আমদানি করা পেস্ট্রি মার্জারিন এবং তেল রঙের সংমিশ্রণে মোমের মাখন তৈরি করা হয়। শালচেস বা দেবতাদের জন্য অন্নপ্রসাদ ময়দা এবং গলিত ডালডার মিশ্রণ থেকে তৈরি করা হয়, যা অনেক সময় ধরে মাখা হয়। তারপর সেগুলোকে হাত দিয়ে আকৃতি দেওয়া হয়, একটি ছুরি দিয়ে খোদাই করা হয়, একটি চামড়ার উত্তল পৃষ্ঠ দিয়ে মসৃণ করা হয় এবং অবশেষে গলানো ঘি দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। এই মূর্তিগুলিকে বলে তোরমা। এগুলি প্রায় 20 ইঞ্চি উঁচু আর 8টি শুভচিহ্নের সংমিশ্রণে সজ্জিত এবং কাঠের চাকতিতে লাগানো হয়। तो हमारा खदा 1 नंबर में खदा आता है। ये बोलते हैं क्या बात, चेरी से एक्चुअली बुद्ध ही है, लेकिन जो चेरी से बोलते हैं एक्चुअली है तो बुद्ध ही है। ये मूर्ति भी तिब्बत से लिया हुआ है। 3 मूर्तियाँ जी, मैंने 3 मूर्तियाँ बोला ना, एक ऊपर वाला और ये वाला और नीचे वाला 3 स्टेप में 3 मूर्तियाँ तिब्बत से लिया हुआ है। छाना दोर्जे भन्छ है, क्रान्तिको भगवान छाना दोर्जे। अनि यहाँ गॉड ऑफ एंगर लाइक काली माता। यस, अब क्रान्तिको भगवान काली माता चाहिँ यहाँलाई पनि भनिन्छ है, दुर्गा माँ पनि भनिन्छ, काली माँ होइन दुर्गा माँ। तारा देवी का जो अवतार होता है, तारा देवी का 21 उसका अवतार है, 21 जो तारा देवी सब ये भगवान का माँ जैसे बोलते हैं जी। उसका मंत्र है ओम तारे तुरे स्वा जी, तारा देवी का मंत्र है। और ये वाला सब अष्टमंगला जी। अब नीचे में अभी 1 नहीं लिया, 2 नहीं लिया हुआ है, सब हमारा लड़का लोग को पूजा के टाइम में लिया है। আমরা এখন চলে এসেছি কালিম্পং এর গল্ফ কোর্সে। এই ক্যাফেটেরিয়াটা আর্মি দ্বারা চালানো হয়। আর্মি গলফ কোর্সের ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে মর্গান হাউস। মর্গান হাউস হলো একটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রাসাদ যা 1930-এর দশকের গোড়ার দিকে পাট ব্যবসায়ী জর্জ মর্গানের দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছিল। এই বাড়িটি গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল হিসাবে আর বড় বড় পার্টির জন্য ব্যবহার করা হতো। মর্গান সাহেব উত্তরাধিকারী ছাড়া মারা যাওয়ার পরে এটি ট্রাস্টিদের হাতে চলে যায়। এটি ভারতের স্বাধীনতার পরে ভারত সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। 1962 সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু অসুস্থ হওয়ার পর এই বাড়িটিকে একটি সরকারি রেস্ট হাউসে রূপান্তর করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যাই হোক, জওহরলাল নেহেরুর আকস্মিক মৃত্যুর কারণে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। 1965 সালে এটি পর্যটন বিভাগের হাতে হস্তান্তর করা হয় এবং 1975 সালে এটি শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তারপর থেকে এটি একটি বুটিক হোটেল হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে এবং পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত।
তো সুমিতার জন্য গেট খুলে গেল, সুমিতার জন্য গেটটা খুলে গেল ক্যাচ করে, মানে ভূতেরা ওকে ওয়েলকাম করলো, প্লিজ কাম। এখন ঢুকছি পাইন ভিউ নার্সারিতে। কালিম্পং হিল স্টেশনের পাইন ভিউ নার্সারি ক্যাটি সংগ্রহের জন্য পরিচিত। ১,৫০০ প্রজাতির বেশি ক্যাকটাস এখানে পাওয়া যায়, যা ৪ দশক ধরে সারা বিশ্ব থেকে নিরলসভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল। অসংখ্য বহিরাগত প্রজাতির ক্যাকটাস জোগাড় করা একটি কঠিন কাজ, এবং তা নার্সারি দ্বারা সুন্দরভাবে পরিচালিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, যাতে সমস্ত দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে যায়। এটা কি? আউ! এ বহুত বদ ছেলে, ভাগ! থাপ্পড় খাবে এবারে। আমরা এখন চলে এসেছি ডেলো পার্কে। ডেলো পার্ক ডেলো পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। কালিম্পং শহর যে দুটি পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে ডেলো হিল একটি। কালিম্পং দুটি পাহাড়, দুরপিন এবং ডেলোকে সংযোগকারী একটি শৃঙ্গের ওপর অবস্থিত। প্রায় ৫,৫৯০ ফুট উচ্চতায় কালিম্পংয়ের সর্বোচ্চ পয়েন্ট হলো ডেলো পাহাড়। এটি শহরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত। পাহাড়টি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। ডেলো পাহাড়ে একটি লজ এবং একটি ফুলের বাগান রয়েছে। এখান থেকে প্যারাগ্লাইডিংও করা যায়। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।